Good day, girls of class 12. Welcome back to the class. Today we are going to read a poem on killing a tree, which is written by G.F. Patel. G.F. Patel. It is on the page 61 of your textbook. Please open your textbook at page 61. Well, G.F. Patel is an Indian poet who writes in English. Indian writings in English is has acquired a very good place in the history of English literature, and G.F. Patel is one of the renowned writer of that strata. Okay, he was born in 1940. He is a physician by profession, but he is actually renowned poet, playwright, and painter. His famous books are, you can see, Mirroring, How Do You Withstand, Body, etc. G.F. Patel is very much sensitive about man's approach towards nature. In this poem, we find his harsh protest against man's devastating plunder of nature. He focuses on the greed that man has and how man is robbing the nature of its valuable wealth to satisfy his own greed. কিভাবে করে this environment, পরিবেশটাকে মানুষ নষ্ট করে দিয়েছে. Do you know what is the ফুসফুস, lung of the world? Yeah, those are the trees. The trees supply us with oxygen, which is our life force. Without oxygen we cannot exist. And trees are the ones who supply us with oxygen, and they absorb carbon dioxide. The carbon dioxide that will give out during breathing. The carbon dioxide which is not good for our health or for the environment is taken in by the trees for photosynthesis, and this process goes on in a cycle. Animals take in oxygen and give out carbon dioxide. Trees take in carbon dioxide and give out oxygen during photosynthesis. During breathing they also take oxygen. During photosynthesis. So this keeps the balance of these two gases, the very important gases in the nature. Moreover, trees are responsible for many other environmental aspects which keep us going, which keep us leading a healthy life. একটা জিনিস তোরা লক্ষ্য কর, এবছর বৃষ্টি খুব সুন্দর হচ্ছে, গরম সেরকম তীব্র নয়, খুব বেশি গরম পড়লে বৃষ্টি হচ্ছে। লক্ষ্য করেছিস? আকাশটার দিকে তাকিয়ে দেখ, কি পরিষ্কার আকাশ। আজকের আকাশ দেখ, নীল আকাশ, সাদা মেঘ ভাসছে, বাতাসটা কি পরিষ্কার বাতাস, বায়ুমণ্ডলটা কি পরিষ্কার। Just one reason, the vehicular traffic has been stopped. গাড়ি ঘোড়া চলা বন্ধ আছে। এখন এই লকডাউনের জন্য ওই প্রচুর পরিমাণে গাড়ি যে চলতো সেগুলো এখন চলছে না। And those carbon monoxide and carbon dioxide gases, those aerosols, the dust particles which used to pollute the air, is not there.
those are eliminated, and only for that reason look at the weather. নেচার আমাদেরকে কত কিছু দেয়, আমরা নেচারকে কি দেই? হাতিরা নির্ভয়ে এখন ঘুরছে যে কেউ তাকে মারার নেই, বাঘেরা নির্ভয়ে ঘুরছে, কেউ তাকে মারার নেই। ময়ূরগুলো এসে ঘুরে বেড়াচ্ছে শহরের রাস্তায় রাস্তায়, কারণ মানুষ নেই, মানুষরা সব দরজায় জানালা বন্ধ করে ঘরে বসে আছে। তো এই মানুষ যে কিনা পৃথিবীর সব থেকে বুদ্ধিমান জীব, তার হওয়া উচিত ছিল পৃথিবীর রক্ষাকর্তা, বাট আনফর্চুনেটলি সে হয়েছে দ্য প্লান্ডারার, লুটেরা, যে কিনা এই পৃথিবীকে লুট করে চলেছে। আর গাছের মতো বন্ধু যে আমাদের বৃষ্টি দেয়, যে আমাদের প্রাণবায়ু যোগায়, সেই গাছের সাথে আমরা কি ব্যবহার করি, তাই না? তো এই কবিতাটা কবি যে লিখছেন, এর মধ্যে একটা সার্কাজম আছে, একটা বিদ্রুপ আছে, একটা বিদ্রুপ, একটা খোঁচা আছে, আইরানি আছে। যেমন ধর, কেউ একটা বিকট ড্রেস করেছে, তাকে দেখতে তোর ভালো লাগছে না, কিন্তু তুই বলে, আরে বাস কি লাগাইছিস রে, ওয়াও। হ্যাঁ, এই যে কথাটা বললি, এটা কিন্তু বিদ্রুপ করে বললি। যে তুই বুঝতে পারছিস যে ওকে তোর ভালো লাগছে না দেখতে, এবং ও যাতে এভাবে বোঝে। যদি তুই সোজা বলিস যে এরকম পড়িস না রে, এগুলি ভালো লাগে না, সে হয়তো তোকে দুটো কথা শুনিয়ে দেবে, বা ওর কাছে মিনিংটা এভাবে যাবে না। The meaning will not touch him, the message will not go into. কিন্তু তুই যদি বলিস, বাবা এই ড্রেস রে দারুণ দিছিস, he will think twice, the person will think twice, যে এরকম ভাবে বললো কেন রে, তাহলে কি ড্রেসটা ভালো না? You can drive in the message in that way. The sarcasm and irony are two tools, যন্ত্র, হাতিয়ার, through which you can drive in the message very tellingly, খুব প্রাঞ্জল করে তুই বলতে পারিস। তো let's go into the poem. The killing of a tree, the cutting of a tree নয় কিন্তু, look at the title, the cutting of a tree না, the felling of a tree না, the killing of a tree. killing মানে কি? খুন করা। the killing of a tree. কেটে ফেলা বলা হচ্ছে না, কেটে নামানো বলা হচ্ছে না, ফেলিং বলা হয় গাছ কাটাকে, FELLING, ফেলিং, সেটা বলা হচ্ছে না, কাটিং বলা হচ্ছে না, বলা হচ্ছে কি? কিলিং। কি বলছে? It takes much time to kill a tree. Not a simple jab of the knife will do it. It has grown, slowly consuming the earth, risking out of it, feeding upon its crust. Rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves. It takes much time to kill a tree. একটা ট্রিকে মারতে অনেক সময় লাগে। Not a simple jab of the knife will do it. এই কবিতাটা না ব্ল্যাঙ্ক ভার্সে লেখা, ফ্রি ভার্সে লেখা। এটার মধ্যে দেখবি ওই যে যেরকম তাল দিয়ে মিল দিয়ে পড়া হয় আর কি। Once I met কি যেন, once Lucy Gray, and when I talked the wild, I chance to see at break of day a solitary child, but joy and over woven fine, a clothing for the soul divine. Under every griffin pine runs a joy with silken twine. এটি মিলিয়ে, এটা কিন্তু ওরকম মেলানো না কবিতাটা, ফ্রি ভার্সে লেখা। It takes much time to kill a tree. It takes much time to kill a tree. একটা গাছকে খুন করতে হলে অনেক সময় লাগে। একটা গাছকে কাটতে হলে বলেনি, কিন্তু খুন করতে হলে, কিল, অনেক সময় লাগে।
Not a simple jab of the knife will do it. একটা jab of the knife, ছুরি দিয়ে একটা jab দিলেই কাজটা হয়ে যাবে না. Not a simple jab of the knife will do it. It has grown slowly consuming the earth. এটা ধীরে ধীরে পৃথিবীর মধ্য থেকে পৃথিবীকে গ্রহণ করে করে বড় হয়ে উঠেছে, পৃথিবীকে ভোগ করে করে সে বড় হয়ে উঠেছে. রাইজিং আউট অফ ইট, এটার ভেতর থেকে বেরিয়েছে গাছটা. কার ভেতর থেকে? পৃথিবীর ভেতর থেকে বেরিয়েছে. ফিডিং আপন ইটস ক্রাস্ট, পৃথিবীর ওপরের যে উপরিতল ক্রাস্ট, মাটি, সেই মাটিটার থেকে সে খাদ্য আহরণ করেছে. ফিডিং মানে খাদ্য আহরণ করা. ফুড মানে যেমন খাদ্য হয়, ফুড মানে খাদ্য, তো ফিড মানে হচ্ছে ভার্বটা খাদ্য খাওয়া, খাদ্য আহরণ করা. তাহলে গাছটা কি ধীরে ধীরে পৃথিবীর মধ্য থেকে, এই বসুন্ধরার ফসল হচ্ছে গাছ, এই পৃথিবীর ভেতর থেকে সে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠেছে. রাইজিং আউট অফ ইট, এর মধ্য থেকে বেড়েছে. ফিডিং আপন ইটস ক্রাস্ট, it got its sustenance from the earth itself. এই যে earth, the planet, earth the planet in which we all live, এই প্ল্যানেটটা হচ্ছে ওর জায়গা, ওর বার্থ প্লেস, ওর জন্মস্থান হচ্ছে এই আর্থ. আর্থের ওপরে যে ক্রাস্টটা আছে, দ্য সয়েল, ফিডিং আপন দ্যাট the tree got its sustenance from the earth, from the soil. Absorbing years of sunlight, air, water, the main elements of the universe. কি আলো, জল, বাতাস. ক্ষিতি অব তেজ মরুদ্গম যে বলে, ক্ষিতি মানে পৃথিবী, তেজ, ক্ষিতি অপ জল, তেজ লাইট, মরুত বাতাস, বোম দ্য ইউনিভার্স, দ্য স্পেস. এগুলো হচ্ছে মূল উপাদান এই পৃথিবী গঠন করার, এই ইউনিভার্সটা গঠন করার মূল উপাদান, দ্য মেইন এলিমেন্টস টু ক্রিয়েট দিস ইউনিভার্স. এইগুলোকে নিয়ে সে বড় হয়েছে. কি ইয়ার্স অফ সানলাইট, বছরের পর বছর সে সূর্যকে নিয়েছে, সূর্যের আলো নিয়েছে, এয়ার নিয়েছে, বায়ুকে গ্রহণ করেছে, জল গ্রহণ করেছে. এই এলিমেন্টগুলোকে সে নিজের মধ্যে নিয়েছে. The tree has taken in the main elements that make the universe. তো এই করে গাছ বড় হয়েছে. So the strength of a tree is in its the existence itself. The earth, the air, the water, the light. Earth, air, fire, water. Earth, air, fire, water. Fire means light, which is given to us by the sun. The AJ elements, the trees have the strength of these elements in them, the basic elements that created the earth. The গাছরা এত শক্তিশালী, সে এই ক্ষিতি যেটা পৃথিবীর মধ্য থেকে জন্মেছে, এখানকার বায়ু এবং বাতাস এবং আলো গ্রহণ করে সে বড় হয়েছে. And out of its leprous hides sprouting leaves. Leprous, কুষ্ঠরোগীর গা যেমন খসখসে দাগ দাগ হয়, হাইড চামড়া, গাছেরও সেরকম খসখসে চামড়া. সেখান থেকে স্প্রাউটিং লিভস, স্প্রাউট করা মানে ফুটে ওঠা, বেরিয়ে আসা, সেখান থেকে ওই তোর পাতাগুলো বেরিয়ে এসেছে সেই গাছের গা থেকে. সো হ্যাক অ্যান্ড চপ, এই যে এত শক্তিশালী গাছ, একে যদি তোমার মারতে হয়, হ্যাক অ্যান্ড চপ, হ্যাক করো, কেটে ফেলো, চপ করো, টুকরো টুকরো করে কাটো.
এটা একটা ভীষণ শক্তিশালী জিনিস। দেখো কিভাবে করে স্যাটায়ার আর আইরনিকে ব্যবহার করছেন কবি। এত যে শক্তিশালী একটা প্রাণ যে গাছ, সে গাছকে উই শুড উই in a way of blaming it, he is praising the tree. তাকে তার নিন্দে করার ছলে তিনি তার প্রেইজ করছেন যে কত প্রাণ শক্তিতে ভরপুর একটা গাছ, একে মারতে হলে হ্যাক ইট, কেটে ফেলো, চপ ইট, টুকরো টুকরো করো। বাট দিস অ্যালোন ওন্ট ডু ইট। কিন্তু শুধুমাত্র এইটুকু করলেই হবে না। দ্য ব্লিডিং বার্ক উইল হিল। দ্য ব্লিডিং বার্ক, বার্ক কাকে বলে? গাছের ছালকে। তুমি গাছের ছালে জোরে মারো, দেখবে এক রকমের রস বেরোবে গাছ থেকে, বেরোয় না? ব্লিডিং, আমাদেরকে কাট, রক্ত বেরোবে, ব্লাড, ব্লাড থেকে ব্লিডিং, ফুড থেকে ফিড, ব্লাড থেকে ব্লিড, ব্লিড করবে। গাছকে মারো, দেখবে একরকম রস বেরোবে, ব্লিড করবে, গাছও রক্তাক্ত হয়ে উঠবে। ওর তো হিমোগ্লোবিন নেই, তাই লাল হয় না, আরবিসি নেই, লোহিত রক্তকণিকা নেই, তাই সে লাল হয় না। Anyways, so hack and chop, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. এত যন্ত্রণা পেলেও তার হবে না। তাকে যখন তুমি কেটে ফেলছো, টুকরো টুকরো করছো, এত যন্ত্রণা দিচ্ছ, তাও তার কিচ্ছু হবে না। এই যে প্রসেসটা, the process the poet describes, look at the cruelty of the process. কি নৃশংসভাবে এই ধরনটাকে তিনি বলছেন। আর এই বলার জন্য কি হচ্ছে, আরো মানে মানুষের গ্রিডটা, মানুষের নৃশংসতাটা আরো প্রকট হয়ে যাচ্ছে। যে হাউ a rational creature called human can chop and hack a being, একটা প্রাণীকে, একটা জীবকে সে কাটতে পারে, যে কিনা পৃথিবীর বুকের ভেতর থেকে বড় হয়েছে, সাস্টেইনড বাই দ্য এলিমেন্টস অফ দ্য ইউনিভার্স। তাকে মারার জন্য কি অত্যাচারটাই না মানুষ করছে। তুই ভাব, কেউ কুপিয়ে কুপিয়ে একটা মানুষকে কাটছে, হ্যাক করছে, চপ করছে জ্যান্ত অবস্থায়। খুব যন্ত্রণা হয় না মানুষের জন্য? খুব কষ্ট হয়, কারণ সে তো মানুষ, সে তো মানুষ। ইজ দ্য কি the king of the universe, the ruler of the universe. Who made you the ruler, huh? তুমি নিজেকে এই বিশ্বের রুলার মনে করো, শাসক মনে করো, এই বিশ্বকে তুমি শাসন করতে চাও। কে বলেছে তুমি শাসক? যদি তাই হও, তাহলে আজকে ওই পুঁচকে একটা করোনা ভাইরাসের হাতে তুমি এরকম অবস্থা কেন তোমার? তোমাকে প্রকৃতি দেখিয়ে দিচ্ছে ইউ ডোন্ট হ্যাভ দ্য পাওয়ার, তোমার সেই শক্তি নেই। তুমি আমাকে নিয়ে খেলো না, খেলা করো না আমাকে নিয়ে। আমার কিন্তু অনেক শক্তি আছে। I can just make you, I can just wipe you out of your existence. তোমাকে আমি তোমার অস্তিত্ব থেকে মুছে ফেলতে পারি। The nature is giving us the message. তাহলে কি বলছে গাছের কথা? So hack and chop, but this alone won't do it. এই লাইন দুটোর মধ্যে কত যন্ত্রণা লুকিয়ে আছে ভাব, যে একটা গাছকে টুকরো করে কাটা হচ্ছে, হ্যাক করে ফেলে দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু তাতেও সে মরছে না। এভাবে করে বলছি আমরা কেন না? আমরা তো মানুষ, আমরা গাছ কাটবই তো, আমরা তো রাজা, আমাদের সেবা করার জন্য সব কিছু রয়েছে। Not so much pain will do it. এত যন্ত্রণা পাওয়া সত্ত্বেও গাছ মরবে না, গাছ মরবে না। The bleeding bark will heal. ওই রক্তাক্ত যে ছালটা যেখান দিয়ে রস কষের মতো বেরিয়ে এসছে, সেই ব্লিডিং বার্ক, বার্ক মানে গাছের ছাল, সেটাও হিল করে যাবে। হিল, HEAL, হিল, হিল মানে হচ্ছে সেরে ওঠা। The bleeding bark will heal, and from close to the ground, আবার পৃথিবীর জমির কাছের থেকে will rise curled green twigs.
আবার পাকানো পাকানো সবুজ পাতা ফুটে উঠবে। তুমি গাছকে একদম মাটির কাছ থেকে কেটে দাও, একটা বড় গাছকে, কিছুদিন যাক, দেখবে সেখান থেকে আবার নতুন করে পাতা গজাচ্ছে। The tree will not die, it will survive. It will survive because it is the strongest creature of this earth. It has grown from the earth, consuming the power of the earth. It has consumed years of sunlight, air and water. It has got its strength from the main elements of the universe. এত শক্তিশালী, এ অত সহজে মরবে না। এটা দেখো একটা গাছের শক্তিকে বোঝাচ্ছে। কিন্তু জিভ প্যাটেল, কবির ইটা মানে রচনা শৈলী যাকে বলে বাংলাতে, সেটা দেখো যে তিনি এমনভাবে বলছেন যেন এই গাছটা একটা নোংরা প্রাণী, মরেই না, যতই মারার চেষ্টা করো মরেই না। এটা বলে নৃশংসতার বিবরণ তিনি এমনভাবে দিচ্ছেন যে তোমার গা শিউরে উঠছে। যে আ বিইং, একটা জীব, who is so much powerful, which don't die that easily. সেটাকে a tree so powerful doesn't die so easily, is going to die, is going to be killed by this man who is a puny mortal, যার কিনা এতটুকু শক্তি নেই। কিসের শক্তি আছে মানুষের? না চোখে ভালো দেখে, বাজ পাখির মতো সে চোখে দেখে না, সে কানে শোনে না ঘোড়া বা কুকুরের মতো, গন্ধ পায় না কুকুরের মতো, বাঘের মতো কানে শোনে না, দৌড়তে পারে না চিতার মতো, উড়তে পারে না পাখির মতো, সাঁতার কাটতে পারে না মাছের মতো, ডুবলে মরে যাবে। কিসের তার এত 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 কিসের এত তার কিসের? কিছুই তো নেই তার ক্ষমতা। সে কিনা গাছের মতো একটা শক্তিশালী জিনিস তাকে এইভাবে করে খুন করছে। তো এই বর্ণনাটার যে ধরনে উনি বর্ণনা দিচ্ছেন, তাতে দেখো যে কিভাবে করে মানুষের নৃশংসতাটা প্রকট হয়ে উঠছে। And from close to the ground will rise curled green twigs. গাছটাকে মাটির কাছ থেকে কেটে ফেল, দেখবি কিছুদিন পরে মাটির কাছ থেকে আবার সবুজ সবুজ পাতা গজাবে। ওই কেটে ফেলা গুড়িটার গাছ দিয়ে একটা ছোট্ট টুইগ বেরোবে, টুইগ, ছোট্ট একটা ডাল, কচি একটা ডাল, সেখানে আবার পাতা গজাবে। মিনিয়েচার বাউস, ছোট ছোট ডাল, ছোট ছোট শাখা প্রশাখা বেরোবে, which if unchecked will expand again to former size. যেটা যদি আনচেক করো, যদি ওকে বাধা না দাও, if you leave it unchecked, বাধা না দিয়ে ছেড়ে দাও, তাহলে আবার সে আগের মতো সাইজে চলে যাবে। So the tree has a power of resurrection. পুনর্জন্ম নেওয়ার ক্ষমতা একটা ট্রি রাখে। একটা মানুষের ঠ্যাং কেটে ফেলে রাখতো, ওর ঠ্যাং তো গজাবেই না, he will bleed to death, রক্ত পড়ে পড়ে সে মরে যাবে। কিন্তু গাছ, his bleeding bark will heal. গাছের এত শক্তি যে প্রাণীর থেকে অনেক বেশি শক্তি এই গাছের, যে তার রক্তাক্ত ত্বক সে নিজেই শুকিয়ে যাবে এবং একদিন আবার মাটির কাছ থেকে ছোট ছোট বাউজ, ছোট ছোট শাখা প্রশাখা বেরোবে, আবার ছোট ছোট কোঁকড়ানো পাতাগুলো গজাবে, যেগুলো আবার ব্লুম করবে, একটা পুরোপুরি পাতাতে রূপান্তরিত হবে। এবং তুমি যদি তাকে বাধা না দাও, তুমি যদি তাকে বাড়তে দাও, সে আবার একটা গাছ, ফুলে ফলে পাতায় পর্ণে পল্লবিত একটা বিশাল মহিরুহ হয়ে উঠবে। এই অবধি আজকে পড়া থাকলো। হোয়াটসঅ্যাপে কোশ্চেন যাবে, আর গ্রামারে কি সমস্যা হচ্ছে না হচ্ছে আমাকে জানাবে। হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে নিজেদের অসুবিধেগুলো জানাবে। আমি খুব খুশি হয়েছি তোমরা যেভাবে আমাকে অসুবিধেগুলো জানাচ্ছ, তাতে আমি তোমাদেরকে সাহায্য করতে আরও বেশি করে সক্ষম হচ্ছি। ভেরি গুড, কিপ ইট অন। আর হোয়াটসঅ্যাপে প্রশ্ন যাচ্ছে। বাই দেন।